ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗତ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବଡ଼ପଣର କିଛି ଅଂଶ। ପ୍ରଥମ ଅଂଶକୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠାରେ ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କବି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଆଉ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଗତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବା ରାଜାମାନେ କିଭଳି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ରାଜାମାନେ ନିଜ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ସେମାନଙ୍କର ଶୌର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ସାହସ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଜାବତ୍ସଳତାକୁ ଭୁଲିଯାଇ ଇଂରେଜ ବା ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରରୋଚନାରେ ପଡ଼ି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିଭଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୌଖିନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭୋଗବିଳାସ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ, ସେ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଆଉ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ସେ ଯେତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାକୁ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ସଦା ହୋଇ ପାପ ଦ୍ରବିଣ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ, ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟେ ପାପ ବୁଦ୍ଧି କି ମନାସି, ରହିଥାଅ ଟାକି କରି ଜରିମାନା, ଧନେ ପୁରାଇବା ଲାଗି ମାଲଖାନା, ଧନର ଲାଳସା ଜାଗତେ ସପନେ, ଧନ ବିନୁ ନାହିଁ ଆନ ଚିନ୍ତା ମନେ, ଧନର ସାଫଲ୍ୟ ସୁବୟ କେବଳ, ଯକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ତାକୁ ଜଗି କେଉଁ ଫଳ, ମଞ୍ଚେ କେତେ ଆସି କେତେ ଗଲେ ଭାଇ, କିଏ ନେଇ ଗଲେ କି ଧନ ମୁଣ୍ଡାଇ, ପଡ଼ି ତ ରହିଲେ ପଛେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା, ପଡ଼ି ତ ରହିଲା ସୁନାର ପାତୋଡ଼ା, ପଡ଼ି ତ ରହିଲା ରତନେ ଭାସ୍ୱର, କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ସମଗନ୍ତା ଘର, ଜିଣିବାକୁ ଆଉ ନାହିଁ ଧରା ଖଣ୍ଡ, ବୋଲି କଲେ ଯେହୁ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ଗଣ୍ଡ, ମଲାବେଳେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ସ୍କନ୍ଧର, କି କହିଥିଲା ତା ଚିତ୍ତେ ଥରେ ଧର, ବୋଇଲେ ପ୍ରାଣ ଗଲେ ପିଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି, ନେବ ଯେବେ ମୋତେ କୋକେଇରେ କାଢ଼ି, ଦେଇଥିବ ତହିଁ ଶୁଆଇ, ଦେଇଥିବ ତହିଁ ମୋସବ ଶୁଆଇ, ବେନି ପାଶେ ବେନି ଖରକୁ ଝୁଲାଇ, ଯା ଦେଖି ଜାଣିବେ ଜଗସ୍ତେ ସମସ୍ତେ, ଆସିଥିଲି ଫେରି ଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ, ଏହି ମହାବାକ୍ୟ ମନେ ମନେ ହେଜି, ସତ୍ୱଗୁଣ ଭଜ ଲୋଭ ମଦ ତେଜି, ଅକାରଣେ କିମ୍ପା ତଣ୍ଡିୟ ରଖିତ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁଅଛ ବିତ୍ତ, ବୋଲାଅ ଜଗତେ ସିନା ଲକ୍ଷ ପୋଷି, ଫଳେ ତୁମ୍ଭେ ଜଣେ ଜଣେ ଲକ୍ଷ ଶୋଷି, ଗଣିକା ଓକିଲ ଛାମୁଆ ପୋଷଣ, ଲାଗି କର କିମ୍ପା ପ୍ରଜାକୁ ଶୋଷଣ, ପ୍ରଜା ରକ୍ତ ସ୍ୱେଦ ଲୋତକେ ଅର୍ଜିତ, ଅଭିଶପ୍ତ ରାଶି ପାପ ବିତ୍ତ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତେ ବ୍ୟୟ ନ କରି ଯତନେ, ପାପ ଅର୍ଜୁଅଛ ପାପାର୍ଜିତ ଧନେ, ଅର୍ଜୁଅଛ ସିନା କେବଳ ଦୁଷ୍କୃତ, ପୃଷ୍ଟି ମୁଖେ ଢାଳି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଘୃତ। ଆମେ ଏ କବିତାକୁ ତ ଏବେ ପାଠ କଲେ। ଏବେ ଏ କବିତାର ଯେଉଁ ଭାବଧାରା, ତାର ରସ, ତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏସବୁକୁ ବୁଝିବା। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ରାଜାମାନେ
उत्कलीय राजा माने जो मानकर कीर्ति आगंगा गोदावरी व्यापृत थिला, जो माने प्रजावत्सल थिले, प्रजा मानक निजर परिवार वा पुत्रवत्त पालन करुथिले, से माने परवर्ती पर्याय रे सेई मानकर जो वंशधर उत्तराधिकारी से माने केमिति बदली गले आमे एक कथा आलोचना करथिले। आमे आज पढ़िबा देख कवि कहउछंती सदा होई पाप द्रविण प्रत्याशी प्रजा मध्ये पाप वृद्धि की मनासी। जो पूर्वरु कवि कहिछंती जे जेते विपदर बेत खाई मध्य तुमे माने चेतिल नाही, सबु बेले पाप द्रव्य प्रति तमर प्रत्याशा रहिला माने इच्छा रहिला आग्रह रहिला। प्रजा मध्य तुमे प्रजा जेमिति राजा जेमिति प्रजा सेमिति, राजानुगत प्रजार धर्म। तेणु राजा जेपरि रहिबे प्रजा मध्य तदनुरूप हेबे। जेहेतु राजा पाप द्रव्य प्रति कुद्रव्य प्रति अत्यधिक आसक्त हेले प्रजा माने मध्य से भली तार प्रभाव पड़िला। प्रजा माने मध्य पाप करिया पई से माने मध्य मनरे चिंता कले मनासिले। तेणु कवि कहउछंती जे तुमे माने समस्ते प्रजा मानक भितरे किपरि भूल कार्य हेबो पाप कार्य हेबो एवं जहार फायदा तुमे नब, जहार से प्रजा माने दोष कले तमे तांको दंडित करिवो से चिंतन रे तमे रहिछ। तेणु तमे सबु बेले ताकी रही था जे केते बेले प्रजा दोष करिवो बा अन्याय करिवो बा किछि पाप कार्य करिवो एवं तमे ताकू टाकी रहिथिबो सोजको अपेक्षा करी रहिथिबो ताकू जरिमाना करिवो। कवि कहउछंती रही थाओ टाकी करी जरिमाना धने पुराइबा लागी मालखाना। मालखाना कहले जेउठारे आगुरु राजा माने तांकर कोषागार करुथिले, प्रजा मानक धन संपत्ति को लुंठन करी सेमानकु जोर जबरदस्ती जरिमाना आदि करी तांकटू विभिन्न प्रकार द्रव्य आनी जेउठी साइति रखुथिले ताकू मालखाना कुआ जाउथिला। तेणु एठी कवि कहउछंती जे तमे सबु बेले निजर धन लालसारे परिपूर्ण करिया पई तमर कोष भंडार को तमे चाहुच। धन लालसा जाग्रते सोपने धन बिनु नाही आन चिंता मने। कवि कहउछंती जे तमर सबु बेले धन लालसा, लालसा माने सबले लोभ, सबु बेले तमर इच्छा धन शयने स्वपने जागरणे तमे किभली धन वृद्धि करिवो, प्रजा को असुविधा रे पकाई प्रजा को शोषण करी तांकटू विभिन्न प्रकार विभिन्न उपाय अर्थ उपार्जन करी आनी निजर कोषघर परिपूर्ण करिवो सेही चिंता तमर सब बेले रही। धन बिनु तमर आन चिंता नाही, धनर साफल्य सुबय केवल जक्ष प्राय ताकू जगी केउ फल। से कहते धनर साफल्य केउठी मिलिबो आमे जो धन आमर से कह जाए धर्म अर्जने धन धर्म अर्जने धन करी अर्थात धर्म पाई आमे धन को अर्जन करि थांती। एठी से किंतु कवि कहउछंती जे प्रकृति धनर साफल्य सुबय केवल धनर आम सफलता केतबेले मिलिबो आमे ताकू भलरे व्यय कले। भल व्यय सुव्यय कहले ना जहाँ अन्यर मंगल पाई अन्यर उपकार पाई परोपकाराय पुण्याय जो कह जाए पापाय परपीड़न परर उपकार पाई आमे जदि धन को व्यय करिया अर्जित धन को व्यय करिबा ताहले से धनर ही अर्जित धनर सुफल मिलिबो। तेणु एठी ये कवि कहउछंती जे जक्ष परी धन को जगी कौन लाभ आमे तुम मैंने जानिथिबो जक्ष रक्ष किंकर सब रही। जक्ष होउछन धन को जे जगंती कुबेरंक पाखरे से थांती कुबेरंकर जो अभाव धन ताकू जगिबार दायित्व होउछि जक्षंकर। तेणु ये कवि कहउछंती जक्ष भली गुड़ाए धन अर्जन कर ताकू जगी रहिले कौन मिलिबो से संपत्ति को से धन को अन्य को दान करबा उचित। जक्ष प्राय ताकू जगी केउ फल किछि फल नाही जदि आमे अर्जित संपत्ति को खाली जक्ष परी भंडार रे रखिबा और ताकू जगी रहिबा सेतरे किछि मूल्य नाही। मंचे केते आसी केते गले भाई कि नेई गले कि धन मुंडाई किए नेई गले कि धन मुंडाई आसी अछि जो कह जाए कवि कहछंती आसी अछु शून्य तो ही जीवु शून्य होई रे आमे समस्ते शून्य ही आछंती शून्य ही जीवा गलेणी तो संग तू जेते कजन कंठी रे बांधी नेले के केते धन रे के केते धन। भक्तचरण दास मनोबोध ज्योतिषारे कहउछंती जे तो संगर जेते लोक आसीथिले समस्ते गले किए केते धन नहीं जाइछि जे तू नहीं चली जीवु केही
ସମସ୍ତେ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଯିବା ସମସ୍ତେ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଯିବେ। ସେଇଠି କବି ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ମଞ୍ଚେ କେତେ ଆସି କେତେ ଗଲେ ଭାଇ, କିଏ ନେଇଗଲା କିଏ ନେଇଗଲେ କି ଧନ ମୁଣ୍ଡାଇ। ମଞ୍ଚ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ମଞ୍ଚ ପୁରା ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ କେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ଗଲେଣି, ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେଣି। କିଏ କେତେ ଧନ ନେଇଗଲା, କେହି ଧନ ନେଇ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପଡ଼ି ତ ରହିଲେ ପଛେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା, ପଡ଼ି ତ ରହିଲା ସୁନା ରୂପା ତୋଡ଼ା। ଯେଉଁ ଯାହା କିଛି ହାତୀ ଅଶ୍ୱ ଘୋଡ଼ା ଯିଏ ଯାହା ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ, ଯିଏ ଯାହା ଲୋକଙ୍କଠୁ ବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରି ଯାହା କିଛି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ରାଜାମାନେ, ସେମାନେ ରାଜା ମରିଗଲା ପରେ ସେ ସମସ୍ତ କ'ଣ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଗଲେ ନା, କଦାପି ନୁହଁ, ସେ ସମସ୍ତ ପଡ଼ି ରହିଲା। ତେଣୁ ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି ତୋ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ, ଏତେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ବହୁ ସୁନା ରୂପା ଧନ ମାଣିକ୍ୟ ମୁକ୍ତା ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଅଶ୍ୱ ଯାହା କିଛି ଆଣିଥିଲେ ସେ ସବୁକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ପଡ଼ି ତ ରହିଲା ସୁନା ରୂପା ତୋଡ଼ା, ଯାହା କିଛି ସବୁ ପଡ଼ି ରହିଲା, ସୁନା ରହିଲା, ରୂପା ରହିଲା, ସେ ମଣିମୁକ୍ତା ସବୁକିଛି ପଡ଼ି ରହିଲା, କେହି ନେଇକି ଗଲେ ନାହିଁ। ପଡ଼ି ତ ରହିଲା ରତନେ ଭାସ୍ୱର, କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ସମଗନ୍ତା ଘର। କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ପରି ଯେଉଁ ଗନ୍ତା ଘର ତାହା ପଡ଼ିକି ରହିଲା, ତାକୁ କେହି ନେଇକି ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ନିଜେ ଚାଲିଗଲେ ସିନା, ଏ ଜଗତକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ, ପରଲୋକକୁ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପତ୍ତି କେହି ନେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଜିଣିବାକୁ ଆଉ ନାହିଁ ଧରାଖଣ୍ଡ, ବୋଲି କଲେ ଯେହୁ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ଗଣ୍ଡ। ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣଟିଏ କବି ଦେଉଛନ୍ତି। କାହାଙ୍କର ନା ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଦି ଗ୍ରେଟ୍ଙ୍କର, ଯାହାଙ୍କୁ ସିକନ୍ଦର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯିଏ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଜୟ କରି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ଆସିଲେ, ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଜୟ କରିସାରିଛି, ଆଉ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଜି ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲିଣି, ଆଉ ତ ସେପଟେ ଭୂଖଣ୍ଡ ନାହିଁ, ମୁଁ କାହାକୁ ଜୟ କରିବି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜିଣିବାକୁ ଆଉ ନାହିଁ ଧରାଖଣ୍ଡ, ବୋଲି କଲେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ଗଣ୍ଡ। ନିଜର ଆଜି ଦୁଃଖରେ ନିଜର ଗଣ୍ଡ ଦେଇ ସେକୁ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ କଲେ, କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଜିତିବାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଜୟ କରିସାରିଛି, ସମଗ୍ର ଧରାକୁ ବି ଜୟ କରିସାରିଛି, ଏବେ ଆଉ ଜୟ କରିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି ପକାଉଥିଲେ। ସେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କଲେ, ମଲାବେଳେ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ସ୍କନ୍ଦର, କି କହିଥିଲେ ତା ଚିତ୍ତେ ଥୟ ଧର। କବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସାବଧାନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଥିଲେ, ଯିଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆଣିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୟ କରିବାକୁ ଆଉ ଭୂଖଣ୍ଡ ନଥିଲା, ସେ ମଲାବେଳେ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ସେଇ କଥାଟା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି କହିଥିଲେ ତା ଚିତ୍ତେ ଥରେ ହୃଦୟରେ ସେ ଚିନ୍ତା କର। ବୋଇଲେ ପ୍ରାଣ ଗଲେ ପିଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି। ସେ କହିଲେ ଯେ ଏ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ପିଣ୍ଡ ଚାଲିଯିବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ, ନେବ ଯେବେ ମୋତେ କୋକେଇରେ କାଢ଼ି। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କୋକେଇରେ ନେବ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଶେଷ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି, ଶେଷ ଯାତ୍ରା ସେଇ ଶ୍ମଶାନକୁ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବି, କୋକେଇରେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ନେବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଦେଇଥିବ ତହିଁ ମୋ ଶବ ଶୁଆଇ, ବେନି ପାଶେ ବେନି କରକୁ ଝୁଲାଇ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଶବ ମୋତେ ନେଇକି ଯିବ କୋକେଇରେ, ମୋ ଶବର ମୋର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ହାତକୁ ଶବର ଦୁଇ ଧାରରେ ଓହଳେଇ ଦେବ, ତଳକୁ ଲମ୍ବେଇ ଦେବ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, ଯା ଦେଖି ଜାଣିବେ ଜଗତେ ସମସ୍ତେ, ଆସିଥିଲି ଫେରିଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ। ମୁଁ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଆସିଥିଲି ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ହିଁ ଯାଉଛି। ଏ ଜଗତରୁ କାଣିଟାଏ ଧୂଳିଟାଏ କଣାଟାଏ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଲି ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ଯାହା ମୁଁ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲି ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ, ସେ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲି। ମୁଁ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଯାଉଛି। ମୋ ଭଳି ଜଣେ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଲୋକକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗତର ଲୋକ ଦେଖିବେ, ମୋର କୋକେଇ ଯାଉଛି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ, ମୋ ହାତ ଫାଙ୍କା, ମୁଁ ହାତରେ କିଛି ନେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଜଗତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ଠାରୁ ଉଦାହରଣ ନେଇ ଜଗତ ଶିଖିବେ ନା ଆମକୁ ଏ ଜଗତ ଧରା ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ଜଗତରୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସବୁକିଛି ଏଇଠି ହିଁ ରଖିଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଅଳିକ, ଏସବୁ ଅସାର, ଏସବୁ ଅସତ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ମହାବାକ୍ୟ ମନେ ହେଜି, ସତ୍ୱଗୁଣ ଭଜ ଲୋଭ ମଦ। ଆମର ସତ୍ୱଗୁଣ, ରଜଗୁଣ ଆଉ ତମଗୁଣ। ସତ୍ୱଗୁଣ ଯେଉଁମାନେ ସାତ୍ୱିକ, ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନର ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ୱଗୁଣ ଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୟା, କ୍ଷମା, ତିତିକ୍ଷା ଭରି ରାଜକୀୟ ଗୁଣ, ଏ ମହତ ଗୁଣ ଥାଏ। ସେଥିରୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସତ୍ୱଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ଲୋଭ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁ ଷଡ଼ ରୂପ ରହିଛି, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ପରି ଯେଉଁ ରହିଛି,
ଯେଉଁ ଷଡ଼ ରିପୁ ରହିଛି ସେ ଷଡ଼ ରିପୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସତ୍ୱଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ଅକାରଣେ କିମ୍ବା ତଣ୍ଡି ଅରକ୍ଷିତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁଅଛ ବିତ। ହେଲେ ଯାହା କିଛି ସଞ୍ଚୁଛୁ, ଯାହା କିଛି ତଣ୍ଡିକି ଅନ୍ୟକୁ ତଣ୍ଡ କରି, ଅନ୍ୟକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ, ଅନ୍ୟକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣି, ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ, ଯାତନା ଦେଇ, ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଣୁଛ, ଇଏ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୁଅଛ ବିତ୍ତ। ବିତ୍ତ ମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମେ ସଞ୍ଚୁଛ ତାହା ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ। ବୋଲା ଓ ଜଗତେ ସିନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷି, ଫଳ ତୁମ୍ଭେ ଜଣେ ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୋଷି। ଜଗତରେ ସିନା ତୁମେ କହୁଛ ଆମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଳନ କରୁଛୁ, ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଳନ କରୁନାହଁ, ବରଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛ। ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୋଷି, ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷି ନୁହଁ। କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ତୁମେ ପୋଷଣ କରିବା କଥା, ଭରଣ ପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା କଥା ରାଜା ହିସାବରେ, ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ, ମାତ୍ର ତା ନ କରି ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ସେମାନଙ୍କଠୁ ଶୋଷଣ କରୁଛ। ତେଣୁ ତୁମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଶୋଷକ। ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସେ ସଚେତନ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତମରି ଭଳି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ସିକନ୍ଦର, ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଦି ଗ୍ରେଟ୍। ସିଏ ଖାଲି ହାତରେ ଗଲେ, ଆଉ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଗଣିକା ଓକିଲ ଛାମୁଆ ପୋଷଣ, ଲାଗି କର କିମ୍ବା ପ୍ରଜାକୁ ଶୋଷଣ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ ନା ଗଣିକା କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ଅନ୍ୟକୁ ମାନେ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି, ଦେହଜୀବୀ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରୁଥିବା ଲୋକ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଗଣିକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ଓକିଲମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ କେସ୍ରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ମକଦ୍ଦମାରେ ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଓକିଲ। ଆଉ ଛାମୁଆ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ଅହରହ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ରାଜାଙ୍କର ତୁଷ୍ଟି ଗାନ କରୁଥିବେ, ରାଜାଙ୍କର ଜୟ ଜୟକାର କରୁଥିବେ, ସେଇ ଛାମୁଆମାନଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଘେରିକି ରହିଥିଲେ, ରାଜାଙ୍କର ହାଁରେ ହାଁ, ନାଁରେ ନାଁ କହୁଥିଲେ ବା ରାଜାଙ୍କର ଜୟ ଜୟକାର କରୁଥିଲେ, ସେଇଭଳି ରାଜାଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କର ପୋଷଣ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ରାଜା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମୋର କବି କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଏହା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତେ ବ୍ୟୟ ନ କରି ଯତନେ, ପାପ ଅର୍ଜୁଅଛ ପାପାର୍ଜିତ ଧନେ। ତୁମର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ଦରକାର। ଏଇ ଯେଉଁ ପାପ କରୁଛ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛ, ତୁମେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ଦରକାର। ମାତ୍ର ତାହା ନ କରି ତୁମେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦୁଷ୍କୃତ କରୁଛ, ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ଅର୍ଜୁଅଛ ସିନା କେବଳ ଦୁଷ୍କୃତ, ଘୃଷ୍ଟି ମୁଖେ ଢାଳି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଘୃତ। ଯେ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁ ଘୃତକୁ, ତାହା ତୁମେ ଘୃତକୁ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ଢାଳିଲେ ତାହେଲେ ହବି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କରେ। ତୁମେ ତାହା ନ କରି ଯଦି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟଠି ତୁମେ ତାହାକୁ ଢାଳି ଦିଅ, ତେବେ ତାହା କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ଘୃତର କିଛି ମହତ୍ଵ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ତୁମର ଯେଉଁ ଯାହା କରିବା କଥା, ଯାହା ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ତୁମେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ରାଜା ହିସାବରେ, ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ଏଇ ତୁମ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତୋଷାମଦକାରୀ, ସେଇ ତୋଷାମଦକାରୀଙ୍କୁ ତୁମେ କରିବା ପାଇଁ, ସୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ନିଜେ ଘୁଷୁରୀ ମୁହଁରେ, ଘୁଷ୍ଟି ଅର୍ଥର ଘୁଷୁରୀ ମୁହଁରେ ନେଇ ଘିଅ ଦେଉଛ, ଯେ ଯିଏକି ଯାହାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଘିଅଟା ଦରକାର ଯଜ୍ଞ କରିବାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତୁମେ ତା ନ କରି ତୁମ ପାଖରେ ଥିବା କିଛି ଘୁଷୁରୀଙ୍କୁ ତଥା ଅପଦାର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ଉପଯୁକ୍ତ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେହି ଅକଲ୍ୟାଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ପୋଷଣ କରୁଛ, ଯାହା ତୁମର ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁଅଛ ସିନା କେବଳ ଦୁଷ୍କୃତ, ଏହା ହେଉଛି ଦୁଷ୍କୃତ, ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ତୁମେ ପାପ ହିଁ ଅର୍ଜନ କରୁଛ। ପାପାର୍ଜିତ ଧନ ତୁମକୁ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଛି। ତୁମେ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ହୋଇଯାଉଛ, ତୁମେ ଧର୍ମାଚାରୀ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ରାଜାମାନଙ୍କୁ କବି ଏଠାରେ ସତର୍କ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସାବଧାନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଧର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ପୁଣ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ, ବିଶେଷ କରି ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଭଳି ବଡ଼ପଣ ଦେଖାଇବ, ଉଚିତ ବଡ଼ପଣ କେଉଁଥିରେ ଅଛି ତାହାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର ଏବଂ ତାହାକୁ ଜାଣ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆଜି ଏତିକି ପଢ଼ିଥିବା, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।